ناحیه لخش یکی از گوشه‌های دل‌آویز و زیبای سرزمین بی‌نظیر تاجیکستان بهشت آساست. آن با سلسله کوه‌های بلند و پریخ‌های کهنسال، طبیعت زیبا و گل و گیاه نادرش بهشت روی زمین را می‌ماند. ناحیه لخش از جهت مساحت یکی از ناحیه‌های کلانترین مملکت به شمار می‌رود. آن در میدان 4580 کیلومتر کوادراتی دامن گسترده است. ناحیه لخش را از سمت شمال قطارکوه‌های آلای و از جنوب قطارکوه‌های پیوتر یکم زنجیروار چون حلقه مستحکم پیچانیدند. لخش از سمت شمال و شرق با ناحیه آلای جمهوری قرقیزستان، از جنوب و شرق با ناحیه مرغاب ولایت مختار بدخشان کوهی، از جنوب با ناحیه سنگوار، از غرب با ناحیه رشت و از سمت جنوب و غرب با ناحیه تاجیک‌آباد همسرحد است. ناحیه لخش از سطح بحر در بلندی 1795 متر جای گرفته از کنارش دریای شهرتیار سرخاب جاری می شود. سرخاب به حیث یک رود کلان از مرز همسایه کشور به خاک تاجیکستان وارد شده، از رود و فواره‌های کوهی و پریخ‌های بزرگ سلسله کوه‌های عظیم حدود ناحیه قوت گرفته سیراب و پرطغیان می‌گردد. سرخاب گاه آرام و فارغ‌بال، گاه با شور و ولوله پایین آمده در موضع سر پل ناحیه نورآباد با خنگاب می‌آمیزد و دریای بزرگ و شهرتیار وحش را ابتدا می‌بخشد. آب سرخاب رنگ سرخ خاکی را دارد. طبق روایت کهنسالان آب آن را خاک و رگریزه‌های سرخ رنگ کنار ساحل و خم و پشته‌های حدود ناحیه لخش و از آن هم بالاتر سرخ کردند. تاریخ ناحیه لخش کهن و خاطرمان است. آن تا سال 1931 با نام تومن جرگتال معروف بود. 10 مارس سال 1931 تومن جرگتال به ناحیه جرگتال تبدیل یافت. ثانیاً در ایام شکوفایی و استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 3 مارس سال 2016 ناحیه جرگتال نام ناحیه لخش را به خود گرفت. از دوشنبه تا مرکز ناحیه لخش 284 کیلومتر راه است. ناحیه لخش چون ناحیه‌های ونج و روشان، شغنان و مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان به حدود باغ ملی تاجیکستان شامل می شود. مساحت آن برای حفظ درازمدت عالم نباتات و حیوانات نادر بسنده است. تمام زیبایی و لطافت و نزاکت طبیعت دل‌آویز را در اینجا می توان واخورد. سیاحت ما به سمت تندیقل صبح بر وقت آغاز گردید. موضع تندیقل با نام گرم چشمه تندیقل معروف است. آن میان دره‌های خوشمنظره واقع گردیده است. تا آسایشگاه مذکور از مرکز ناحیه همگی 20 کیلومتر راه است. اما تا آنجا تل و تپه‌ها و خم و دره‌های زیادی را می‌باید پشت سر کرد. خم و دره‌های سرسبز و خرم گرد و اطراف همگی نام‌های عجایب و غلطی دارند. دره‌های دلفریب تلوه، اشتان سالده، نظر ایلاق، توران دره مشکل گذر، سر جر از همین زمرند. در باب هر یکی آن قصه و روایت‌های عجایب زیاد است. طبق قصه های مردم
назарайлоқро ҷавонмарди бо қаду басти нерӯи тавоно бунёд ниҳодаву на ҳар нафаре дараи баланди мушкилгузарро убур карда метавонад. телверо девонадара ҳам мегӯяд: роҳи мо аз миёни деҳу дараҳои сабзу хуррам, кӯҳҳои баланд ва канори руду дарёчаҳои кӯҳӣ ибтидо мегирад. роҳи камбару пур аз сангу регрезаҳои кӯҳӣ аз болои хаму пуштаҳои баланд гузашта сайёҳро то осоишгоҳи Тандиқул раҳнамоӣ мекунад. ҳудуди ин мавзеъ рафта рафта то баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр баланд мешавад. ҳавои ин мавзеъ поку муаттар ва накҳатангез аст. шояд ба он хотир ки ин ҷо пайваста ва зуд борон меборад. қад-қади пайроҳаи кӯҳӣ аз ду тараф доманаҳои фароху густурдаи баландкӯҳ бо гулу гиёҳҳои шифобахш, дарахтони сарсабз, дараҳои хурраму пурасрор пеши назар ҷилва мекунанд. майдонҳои васеи кишти картошка, дарахтони гуногун ва дигар зиёратҳои полезӣ аз меҳнати ҳалолу самимӣ ва софдилонаи мардуми ин минтақаи баландкӯҳ шаҳодат медиҳад. аз чаҳор тараф фаввораҳои кӯҳӣ ва руду дарёчаҳои беқарору шодоб ба ин мавзеъ ҳусни тоза мебахшанд. ин мавзеъ бо дараҳои сабзу гулпӯш, иқлими гуногунранг ва табиати диловезаш аз дигар манотиқи сабзу гулпӯши мамлакат фарқ мекунад. канори пайроҳаи кӯҳӣ дарёчаи шӯху сероби бо ҷилва ба поён сарозер аст. онро мардуми таҳҷоӣ кабудоб меноманд. кабудоб аз кӯҳҳои осмонбӯс ибтидо мегирад ва нахост дараи назарайлоқро убур карда сари роҳ ҷараёни беқарорашро аз руду дигар чашмаҳои кӯҳӣ пуроб намуда дар пуштаи байталпӯш бо дарёчаи навбатӣ бо ҳам меомезад. дараҳои сарсабзро дар роҳи осоишгоҳ кӯпруки камбар вале устувор ба ҳам мепайвандад. Тандиқул ба забони тоҷикӣ маънои ҳавзи сӯзонро дорад. ҳанӯз аз баландиҳои кӯҳ он намоён аст, ана он. атрофи гармчашмаро қаторкӯҳҳои устувору осмонбӯс иҳота кардаанд. кӯҳҳои баланд манзараҳои дилфиребе дорад. канори чапи қаторкӯҳҳоро мардуми таҳҷоӣ курдунг ва қизилчап меноманд. аз паҳлӯи гармчашма дарёчаи шухоби кабудоб ҷорист. силсилакӯҳҳо ва ҳаму дараҳои гирду атрофро мардум назарайлоқ, торондара, дараи мушкилгузар, сари ҷар ва дараи дарз меноманд. гармчашмаи Тандиқул ё худ ҳавзи сӯзон дар миёни ана ҳамин қуллаҳои осмонбӯс ва дараҳои хушманзараву дилфиреб ҷой гирифтааст. оби чашма гарму сӯзон аст. ҳарорати сӯзони оби ҳавзро дар миқёси мамлакат нисбат ба дигар чашмаҳои гарму шифобахш баландтарин ба қалам медиҳад. фаввораи об ва ҳарорати оби чашма аз ҷое ки ҷӯш мезанад, яъне аз манбаи асосияш то ба 90 дараҷа гармӣ мерасад. оби чашма ба ҳадде сӯзон аст ки тухми мурғ андарунаш дар 3-4 дақиқа пухта мерасад. осоишгоҳи Тандиқул
мавзеи аҷоиб ва ҷои писандидаи сайёҳони дохилӣ ва бурунмарзӣ аст. درمانی شفابخش تندقل از سالهای 1968 سر کرده این به کار در اومدگی. از همان سالها این جانب دائما در همین جا طبابت های بیماری های کسلی فشار بلندی درجه 1 2 کسلی های پوست، کسلی های پا درد، پولیارتریت، رادیکولیت و استخوندروز، اولین همین کسلی ها در اینجا درمان میگیرد. چشمه در بلندی از 2000 متر بلندی می باشد. درجه حرارت آب از 92 تا 96 درجه می باشد. زمستان ها با درجه این بلند می شود تا 102 103 گرادوس بلندی می شود. نه تنها از تاجیکستان ما، از ازبکستان می بیاد، از قرقیزستان می بیاد و از دولت‌های روسیه هم اومده اینجا تبابت گرفته است. дар тӯли солҳои зиёд шӯҳрату мақоми ин мавзеи аҷоибу диловезро ба ақсои олам бурданд. табобатгоҳ аз соли 2009 инҷониб таҳти назорат ва нигоҳбинии соҳибмулки осоишгоҳ Саидъазам Абдусаломов дубора обод ва хуррам гаштааст. деҳаи пилдон аз зумраи деҳаҳои кӯҳанбунёд аст ва бо сокинони заҳматқарину шарифаш дар минтақа ва бурун аз он маъруф аст. ҷамоати деҳоти мазкур бештар аз 8000 нафар тоҷику қирғизро ба ҳам овардааст. ҳаёти хушу осоишта ва рӯзгори обод давоми солҳои зиёд тоҷику қирғизро ба ҳам қарин кардааст. хонадони бобои Саид Акрам ва бибии Ғалатӣ далели гуфтаҳои болост. Ғалатӣ Юсупова бештар аз 70 сол умр дорад. бибии Ғалатиро дар пилдон ва берун аз он чун катбонуи беҳтарин ва бо файзу бо баракат медонад. ӯ бо гуфтору пиндор ва рӯзгори ободаш миёни ҳамдиҳагон намунаи ибрат аст ва дар ҳама кор маслиҳатдеҳу ёвари онҳост. бибии Ғалатӣ соҳиби фарзандони баркамол ва набераҳои зиёд аст. аммо аксар вақт зуволаи нони чапотӣ ва кулчаҳои ширмолро ё худаш омода мекунад ва ё таҳти назорат мегирад. ҳунари катбону ва ё обрӯи зан дар хонадон аз обу нон ва дастархонаш вобастагӣ дорад. бибии Ғалатиро ҳама кораш тозаву озода аст. ҳам гуфтор, ҳам пиндор ва ҳам рафтораш. ӯ хушиву саодат, ваҳдату якдилиро аз тифоқӣ ва якдигарфаҳмӣ дар оила медонад. бунёди оилаи мустаҳкаму устувор аз маърифату хушбаёнӣ ва эҳтироми аҳли хонадон дар оила манша мегирад, мегӯяд ӯ. воқеан келини хонадонаш Олисма Афзалова қирғизтабор аст. дар ин амал ягон кори таъҷубовар нест, мегӯяд ӯ, зеро мо якдигарро дӯст дошта хонадор шудем.
او чусту чолок, нону чапотӣ ва кулча мепазад ва шояд бо ин амал собит карданист ки дар ҳунари кадбонугӣ ва дастурхундорӣ аз ягон соҳибҷамоли лахшӣ камтар нест. Фархунда набераи хурдии ин хонадон аст. ӯ ҳамагӣ 13 сол дорад. Фархунда оянда хонда духтур шуданист ва дар ҳама ҳолат ин нияташро ба бобояш гӯшзад мекунад. бобои Саид Акрам тасмими набераи хурдиашро хуш пазируфта, орзу дорад ки Фархунда хонда табиб шавад. Саид Акрам Шарифов 84 сола аст. 84 سال من در نمی دوره بگیم اشوروی تا حاضر زندگی کردم. ما حاضر همچین یک پادشاه در خونه‌مون زندگی کردیم. هیچ یگان کمبودی، هیچ یگان چی نداریم. هممون 100% از نونای گندم سیاه می‌خوردیم، حاضر مغز گندم خورده شدیم. سفید، آزاده، تازه. چیزی که می‌خواهیم داریم. پادشاه ما در ما راهبری کرده است همچون پدر. ما ای از زمین تا آسمون میندور خرسندیم که ما با کدوم عذاب زندگی میکنیم. همین قراتگی ما در دوره شوروی در غرب می اومدی کپای عیلاق بود. حاضر در دوره پادشاه ما غرم یک شهرچه بستانی کوستان شده است. یعنی جرگتالی ما تا دینر یک کپای عیلاق بود. نه یتا نمیدونست که جرگتال است. حاضر جرگتالا میره میبینی یک شهرچه زیبای نازنین. ایره کی کرد امام علی رحمان. مردمای ما خلقای ما سحری میخزن نانشتهشون میکنن، در ماشین سوار میشون میروند دوشنبه کارشون بود میکنن، به وگای به نماز شما به خونهشون میگردن میوین. این همون چیگینه جوری آسمون نیست. ما میندار 100% میندار دائم دست در دعا داریم که پروردگار پادشاه ما را قوت بتیا، ظفر بتیا، برار بتیا، رواج بتیا. امروز تاجیکستان ای که غوجه لشیدگی را تاجیکستان کرد شهرت برمد. ما میفهمیم که تا دین را تاجیک نیده یا علاوی سرخ بود، بالاش خاکستر گرفت، روشنی تاجیک گم شد. امروز با شرافیتی رحمان و امام علی او خاکستر تازه کرد، تاجیک روشنیش باز برآورد. ما با چشم دیده شدیم. ما میندار، ما از امام علی دائم دست در دعا در حق دعا میکنیم که پروردگار با قوت زاید کنه، با مملکت تیز کنه، ما آسوده زندگی کنیم. قروتاب غذای پسندیده و دوست داشته بابای سید اکرم و مردم کوهمنظر است. محصولات آن در دلخواه خانه‌های مردم کوهمنظر خاصه در موسم تابستان همیشه تیار است. اصولاً به فرق از دیگر مردم مناطق کوهستان در ناحیه لخش قروتاب با گردچه بیروغن تیار کرده می شود. با بالای گردچه بیروغن نخست روغن ریخته، سپس برای خوشخور شدنش پمیدار و بادرنگ، پیاز و قرنفل تیز اضافه میکنند. در پیش ما را قصه و حکایه های دلآویز از روزگار مردم کوهمنظر و طبیعت دلآویز کوهستان بلند انتظار است. در دهه قشت گرمان دو حوض آب را میتوان واخورد. اولی را حوض لوچ یا خود حوض اوریون مینامند. حوض لوچ از پایاناب زمین‌های کارمی گرد و اطراف به هم آمده است. آب آن استفاده نمی شود. اما حوض دوم چشمه بسا دلاراست و با نام حوض قشت گرمان معروف است. آن بسا زیبا و نازنین و آب کبودش سرد و شیرین است. در کف کوهساران و پاشنه دامنکوه حوض آب چون یاقوت نظرربا می درخشد.
аслан он чашмаи бузургест ки оби сарду хунукаш аз қари 9-10 метр ба боло фавора мезанад ва бо самараи ҳаётбахшаш табиати нотакрори атрофро зеботар мекунад. ҳамзамон оби ҷизирма низ омада ба ҳавз мерезад ва онро пур мекунад. чашмаи қушти гирмон моҳӣ ҳам дорад, бештар ширмоҳӣ дорад, нақл мекунанд роҳбаладон. атрофи ҳавзро дарахтони сабзи зарбеду сафеддор иҳота карданд. аз оби ҳавз деҳаҳои гирду атроф истифода мебаранд. деҳаи қазоқон низ аз оби ҳамин чашма истифода мебарад, гарчанде он ба ҳавз на чандон наздик аст. аз ин баландӣ манзараҳои гирду атроф, қаторкӯҳҳои рӯ ба рӯ ва дигар деҳу дараҳоро ба хубӣ метавон мушоҳида кард. қуллаи исмоили Сомонӣ баландтарин қуллаи Тоҷикистон аст. он аз сатҳи баҳр дар баландии 7495 метр воқеъ гардидааст. ин қулла дар феҳристи қуллаҳои баландтарини ҷаҳон ҷойи 50-умро мегирад. ба ҷоз аз қуллаи Исмоили Сомонӣ, боз дигар пиряхҳои бузурги кӯҳансол ҳанӯз аз қадим диққати сайёҳону олимонро ба худ ҷалб мекард ва дар гузаштаи начандон дур мавзеи дӯстдоштаи сайёҳону кӯҳнавардони дохиливу бурунмарзӣ буд. имрӯз низ бо шарофати истиқлолияти давлатӣ ва пойдории сулҳу субот дар мамлакат ин анъанаи наҷиб аз нав эҳьё гардидааст. инҷо табиат пеши назар тамоман бо дигар ранг ҷилва мекунад. гулу растаниҳои худрӯй ва алафзори сабз аз насими серуни кӯҳсор мавҷ мезанад. машомро бӯи сабзаву гиёҳи навруста муаттар мегардонад. атроф ҳама сабзу гулпӯш аст. гӯё дашту даманҳои нақшину чакампӯш дасту по ба ҳам кашида ба як вуҷуди устувору мустаҳкам табдилӣ ёфтаанд. шояд мисраи шӯҳратёри шоири ширингуфтор баландӣ ёфт кӯҳ аз пой дар доман кашиданҳо баъди тамошои чунин кӯҳҳои мустаҳкаму устувор эҷод шуда бошад. ҳо ана аз ин канори чапи сафеддара дарёи Сурхоб ибтидо мегирад. Сурхоб ба ҳайси руди калони рӯстаҳои Қарасой ва Гузарро убур карда раҳораҳ аз оби дарёи Муксу, Питоқул, Тандиқул, Кабудоб ва Пиёзӣ худро пур мекунад. сарчашмаи дарёи Муксу аз қуллаи баланди Исмоили Сомонист. Муксу маънои оби тира ё худ сияҳфомро дорад. аз канори рост дарёи дигари ҷорист ки онро Оқсой яъне сои сапед меноманд. Оқсой ё худ сои сапед аз ноҳияи Мурғоби вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба Лахш ҷорӣ мешавад. дар рӯ ба рӯи мавзеи навбунёд бо тарҳи зебои ҷилва мекунад. ин мавзеи навобод бо номи Чоргул маъруф аст. ривоятест ки дар гузашта Чоргул шаҳри зебое буда 4 теппаи баланд доштааст. ин мавзеро аксарият Лахш меноманд. тибқи ривоятҳои мардумӣ гӯё дар ин мавзе пораи калони кӯҳ лағжида шаҳрро ба тамом пӯшондаву гурӯҳи дигар бар он ақидаанд ки ин мавзе чарогоҳи рахши Рустам будааст. деҳаи навбунёди Чоргул аз 365 хоҷагӣ иборат аст. тибқи маълумот дар деҳаи навбунёди Чоргул 80 оила аз ноҳияи Рашт, 60 оила аз ноҳияи Тоҷикобод ва боқимонда аз ноҳияи Лахш дар ин мавзе иқомат ихтиёр карданд. канори деҳаи Чоргулро бинои зебои мактаб шукӯҳ шаҳомати тоза бахшидааст. бинои мактаб хеле зебост ва бо тарҳу шакли муосир бунёд ёфтааст. муассисаи таълимии таҳсилоти миёна моҳи августи соли 2014 ифтитоҳ гардид ва дари худро барои толибилмони наврас боз намуд. оё метавон шодиву сурур ва лаҳни ширину самимонаи кӯдаконро нодида гирифт? беҳтарин айём барои донишандозӣ ва тарбияву такомули шахсият даврони кӯдакию наврасист. маърифату ҷаҳонбинӣ ва одоби ватандориву худшиносӣ аз ҳамин айём сарчашма мегирад. аммо барои сабақ ва дарси хуб омӯзгоре мебояд бо таҷриба ва соҳибкасб. ин нуқта доимо дар суҳбату машварати мураббиёни бо таҷрибаву соҳибкасби боғчаи бачагонаи рақами 6 деҳаи Чоргул пайваста таъкид мегардад.
باغچه بچگانه دهه چارگل ماه سپتامبر سال 2015 به فعالیت پرداخته است و تمام شرایط‌های ضروری را دارد. بالاتر از ده پشتگرمان تقریبا در مسافه 3 کیلومتر قد پیروهای کوهی از بغل دره سبز و گلپوش شرشره آب جاری است که از قری دره تمشوق سرچشمه میگیرد. تمشوق معنای آرز را دارد. آب پاک و مصفا از بلندی راه خود را جسته تا به اینجا میرسد و با وجودش کنار دره سبز را زینت میبخشد. ساکنان تهجایی بران عقیده‌اند که آب این چشمه‌سار و فواره کوهی به بیشتری از دردها دواست، زیرا آب جوی سر راه از ریشه گل و گیاه و درختان سرسبز دوا می‌جوید. آب شرشره کوهی یخ بر نخسته بلکه متخیر میکند و نیرو و توان میبخشد. ساکنان تهجایی مطمئنند که آب مکسو پر از زر و رگریزه های طلایی است. این موضع سر تا به پا سبز و خرم است. درختان سرسبز، میدان های وسیع کشتی کارتوشکا از مهنت خوب و صمیمانه ساکنان دهه گرد و اطراف گواهی می دهند. محصول زحمت مردم زحمت دوست میدان های وسیع کشتی کارتوشکا را می توان مشاهده کرد. میدان های کشت تا دامنکوهای عظیم طول می کشد. اقلیم ناحیه لخش، باد و هوا، آب و خاک این موضع برای کشت کارتوشکا خیلی سازگار است. اصلا شغل اساسی مردم لخش زراعتکاری، چارواداری و باغداری است. ناحیه در مملکت و بیرون از آن اساساً با استحصال کارتوشکا معروف است. اظهار می‌دارد رئیس جماعت دهاتی سرطلو فیض‌الله رزقولوف. فیض‌الله رزقولوف خود اگرونوم است.
او سال 1986 دانشکده خواجگی قشلاق تاجیکستان را ختم کرده است. بیشتر از 35 سالی سابقه کاری دارد. مسئله امنیت عضوخواری در حقیقت هم بسیار همشارتو مهیا شده است. جناب عالی در ضمن سفر کاریشان به ناحیه ما، ناحیه جگرتال یعنی عضو ناحیه لخش، چندین تراکتورها را دادند، چندین ماشین‌های یوری تجلیلی را دادند که برای پیشرفت کار دهقان، برای مددگار دهقان بسیار هم یک هدف خوب بود. این پیشروی‌ها، همه این موفقیت‌ها البته از صلح است، از وحدت است، از استقلالیت کامل جمهوری تاجیکستان است. ما تقریبا از 1 هکتار اکنون وابسته با زمین، وابسته از نوع کارتوشکا، وابسته از مهنت دهقان، تقریبا 300 350 400 سنتر بعضی دهقان‌ها هستند که بسیار مهنت خوب میکنند، اینا تو 500 سنتر زیاد از 1 هکتار حاصل میگیرند. امسال نظر به سال گذشته تقریبا در جماعت دهاتی سرطلا 15 هکتار زیادتر کاشکا کوریده شد. از جمله در خواجگی جمعوی دهقانی سامانیان هم همین خیلی است. نظر به سال گذشته تقریبا 10 هکتار زیادتر از سال گذشته کاشکا کوریده شد. لیکن رشد نموی کارتوشکا این زراعت اساسی ما است، نان ما همین است. با فکرم امیدی نقص داریم که با حاصل نظر به سال گذشته با خوبتر میشه، برای اینکه رشد نموی انکشافی همین زراعت کارتوشکا حاضرش خیلی خوب است. دهه قرقسوی با ساکنان مهمان نواز و بانوان هنرمند و ممتازش در ناحیه لخش معروف است. مریم و سنم سوپانقولوواهای قرغیزتبار ساکنان همین دهند. چون خواهران قالینباف در دهه و بیرون از آن شهرت یافتند. مریم 70 ساله است، اما چست و چابک قالین میبافد. هنر قالینبافی او را میراثی است. او هنر قالینبافی را چون سنت گذشتگانش از مادرش آموخته است و چون عنعنه نیک آن را به فرزندان و پیوندانش نیز آموخته است. با ابتکار او در دهه مذکور دکانچه خرد قالینبافی عمل میکند که جمع پیوندان و فرزندان در آن از هنرهای نازک قالینبافی برخوردار میشوند. طرح و شکل دکانچه قالینبافی بانوان قرغیز خیلی عادی و ساده است. برای بافتن یک قالین 10 کیلوگرم نخ پخته، 30 کیلوگرم رشته های رنگه و پشم گوسفند ضرور است. نقل میکند مریم سوپانقولووا. طبق گفتارشان جمع بانوان یک قالین 2.5 به 5 متر را در 1 ماه بافته تمام میکنند. Күнсіп таже табар айла бар бұд. Күлкі менен, шап менен таңға тұрған. Күлгін жаш қайда қалды. اصلا ما قالین‌های بافته خود را به سودا نمیگذاریم. آن را برای نوعروسان و دامادهای آینده خاندان همچون تحفه آماده میکنیم، ابراز می‌دارند خواهران. زیرا ما در گذشته از مادران و خواهران چنین قالین‌های زیبا به میراث گرفته‌ایم. پیوندان ما نیز در نوبت خود به فرزندانشان قالین خواهند بافت. عنعنه عجیب. آن را خواهران هنرمند با نیت نیک و آرزوهای شیرین برای پیوندان و نبیرگان آماده میکنند. خردترین شاگرد در میان بانوان نورزاده مومینова محسوب می‌یابد. او 18 سال دارد. چون سنت دیرین خواهران سالار و هنرمند به نورزاده در بافتن رشته‌های قالین کمک میکنند، بلکه او را میآموزانند. نقش و نگار قالین‌های دستی بسا زیبا و دلربایند. آنها رشته‌های رنگه را به طور مخصوص در قالین جابجا می‌گذارند. سپس پت‌های بالای قالین را با مقراض یا کارچه برابر بریده می‌گیرند. بعد مدت رشته‌ها و پت‌های بالای قالین را نفر با آلات مخصوص ضربه زده مستحکم می‌کند. آن را مردم قرغیز تاقماق می‌نامند. وزن تاقماق 1 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. تاقماق از چوب عادی ساخته شده دندانه‌های سخت آهنین دارد. نمونه کار آنها را
дар дилхоҳ хона ва оилаи тоҷикону қирғизҳо вохӯрдан мумкин аст. ана ин қолин ҳанӯз соли 1985 ба номи фарзанди хонадон Акоша бофта шудааст. Акоша акнун марди баркамолу хонадор аст. қолин ҳам баробари Акоша умр дорад, аммо нақшу нигораш то ҳанӯз покизаву побарҷост. эҳтирому арҷ ва пост доштани ҳунару анъанаҳои миллӣ барои ҳар як халқу миллат беҳтарин фазилатҳои одамӣ ба қалам дода мешавад. воқеан мақсади асосии маҳфили занони худёрирасоне ки таҳти унвони каноним дар деҳаи қашоти ҷамоати деҳоти қашот амал мекунад ана ҳамин аст. ҳадафи асосии маҳфили каноним эҳё ва рушди донишу ҳунарҳои мардумӣ дар минтақаи Коҳистон, ҷалби занони деҳот ба омӯзиши ҳунарҳои ниёгони хеш, эҳё ва омӯхтани хӯрокҳои миллии гузаштагонашон мебошад. дар маҳфили занони худёрирасони каноним занону духтарони деҳаҳои гирду атроф фаъолият доранд. огаҳӣ аз таърихи гузаштагон, маданияту фарҳанг ва рӯзгори ниёгони хеш фазилати беҳтарини инсон аст. рӯзгори мардуми қирғиз ки тобистони дароз дар болокӯҳу пошнаи он иқомат ихтиёр мекунанд, барои аксарият аҷиб аст. мавзеъҳои баландкӯҳро онҳо ба истилоҳ айлоқ меноманд, ки маънои бошгоҳ ё худ чароғоҳи тобистонаро дорад. тибқи қиссаҳояшон, онҳо аз ибтидои моҳи май то охири моҳи август ба чароғоҳҳои тобистона омада бошгоҳ ё хайма мезананд. иқомат ва рӯзгори онҳо бароямон аҷиб намуд ва бо пешниҳоди раҳбаладон ба наздиктарин бошгоҳи тобистона роҳ пеш гирифтем. бошгоҳ ва ё худ чароғоҳи тобистонае ки мо равонаем, майдонтол ном дорад. он аз маркази ноҳия дар масофаи 60 километр ва аз маркази ҷамоати деҳоти лағш ҳамагӣ дар масофаи 5 километр воқеъ гардидааст. майдонтол ба забони тоҷикӣ маънои майдабедро дорад. бояд қайд кард ки иқлими ноҳияи лағш хеле аҷиб аст. тобистонаш гарм ва зимистонаш нисбатан хунук аст. ҳарорати миёнаи боду ҳавои тобистон то 36,8 дараҷа гарм ва дар фасли зимистон 27,5 дараҷа хунукиро ташкил медиҳад. дар пошнаи майдонтол ё худ майдабед як оилаи қирғизтаборро метавон вохӯрд ки дар ин ҷо хиргоҳ задаанд. хиргоҳ ё бошгоҳро онҳо юрта ё худ қирғиз уй меноманд. тарҳу сохти хиргоҳи қирғизӣ дар назари аввал хеле оддӣ ва сода менамояд, аммо дар шаклу сохти он тамоми паҳлӯҳои рӯзгор ва суннатҳои ниёгонашон бо хурдтарин ҷузъиёт ба инобат гирифта шудааст. давродаври хиргоҳ 17 метр ва баландии он 3,5 метрро ташкил медиҳад. албатта он вобаста ба шумораи оила калону хурд шуданаш ҳам мумкин аст. давродаври хиргоҳи қирғизӣ бо чӯбҳои қатшаванда бунёд меёбад ки аз дохил онро ба хубӣ мушоҳида кардан мумкин аст. чӯбҳои қатшавандаро ба забони қирғизӣ келече меноманд. дохили хиргоҳ бо намунаи ҳунару санъати мардуми қирғиз зиннат ёфтааст. хиргоҳи қирғизӣ аз боло ҳавокаш ҳам дорад ки онро сокинони хиргоҳ тундук меноманд. он шакли доираро дорад. воқеан ҳам дар парчами миллии ҷумҳурии қирғизистон нақши ана ҳамин тундук тасвир ёфтааст. тундук нақши ҳавокашро мебозад ва ҳам нақши равзанаро. дар ҳолати зарурӣ дар вақти барфу борон ё чангу ғубор он аз берун пӯшонида мешавад.
юрта ва ё хиргоҳи қирғизӣ ҳамагӣ дар зарфи 2 соат ҷамъогир мешавад. айни ҳол дар хиргоҳи мазкур иброҳим пириев бо ҳамсараш олуча пириева ва фарзандону пайвандонаш иқомат ихтиёр карданд. иброҳим пириев худ қирғиз аст, аммо ҳамсараш тоҷик. онҳо бештар аз 30 сол аст ки бо ҳам зиндагӣ доранд ва соҳиби 8 фарзанди баркамоланд. аслан кӯч бастан ба болокӯҳ ин ба маънои истироҳату фароғат аст, мегӯяд иброҳим пириев. хешу табор, пайвандону фарзандон ба ҳам меоем ва муддати 4 моҳ дар ин ҷаннати воқеӣ истироҳат мекунем. албатта ба ҷуз аз фароғат дигар корҳои саҳроӣ ҳам ҳастанд. ҳар кас вазифаи худро дорад. дар мавсими гармо дар бошгоҳи тобистона ба ҳам омадани ҷамъи пайвандон ва хешу табор аз анъанаҳои деринаи мардуми қирғиз аст. ҳасрат розиқова аз зумраи онҳост. ӯ бо фарзандонаш ҳамасола мавсими гармои тобистонро бо волидайн мегузаронад. мавриди зикр аст ки ҳасрат розиқова соли 2003 тибқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон дохил шуда, онро соли 2008 бо муваффақият хатм кардааст. айни ҳол ӯ омӯзгор аст. ҳасрат човандози хуб ҳам ҳаст. тибқи гуфтораш атсаворӣ ҳанӯз аз синни хурдӣ шӯғли дӯстдоштаи ӯст. болотар аз хиргоҳ гурӯҳи бонувонро метавон дид, ки дар гирди дег ҷамъ омаданд. бонувони соҳибҳунар ба ҷуз тайёр кардани маҳсулоти тару тозаи ширу дуғ ба истилоҳ қимӯзу айрон бо номи ҳавлоитар маъруф аст. аслан ҳавлоитар барои чошт ғизои латиф омода мекунад. ғизое ки онҳо омода мекунанд дар минтақаҳои баландкӯҳ ва ҳам дар мардуми водинишин барои меҳмонони азиз омода карда мешавад. омода кардани ҳавлоитар мушкил нест. он дар омехтагӣ бо орду шакару равғани зард дар зарфи ним соат тайёр мешавад. фақат онро пайваста ва бо ҳавсала ва бо диққати том омехтан дар кор асту бас. майдабед дар ҳақиқат ҳам хушобу ҳавост ва биҳишти ҳақиқиро мемонад. дилхоҳ сайёҳ метавонад дар ин ҷо ба ҳазур якдам нафас роз кунад, айрону қимиз нӯшад ва соати фароғат кунад, зеро дар ҳар як бошгоҳи тобистонаи майдабед маҳсулоти тару тозаи ширии дуғу ҷурғот ё ба истилоҳ айрону қимиз ёфт мешавад. аз хиргоҳи иброҳим пириев 4 тараф ба хубӣ намоён аст. атроф ҳама сабзу гулпӯш аст. дашти васеъ ва пуштакӯҳои гирду атроф номои ғайриоддӣ доранд. дилхоҳ сайёҳ ва ё нафаре ки ин ҷо бори нахуст меҳмон мешавад, гумон мекунад ки ҷамъи занон шир мепазанд ё нишоллоҳ. аммо на ину на он. онҳо чакаи сабсафеди ҷамъ намударо дар деги калон андохта меҷӯшонанд.
деги калон тақрибан 10-15 килограмм чаккаро дар худ ғунҷонида аст. амали онҳо тақрибан 2 соат давом мекунад. тибқи қиссаи онҳо чаккаи сахту похса баъди 1.5-2 соати ҷӯшонидан дубора амсоли шир тунук шуда мизоҷаш гарм мешавад. ин амалро хосияташ хеле зиёд аст, изҳор медорад Дунёбеги. бозёфту нигораҳои осорхонаи тарихии деҳаи Чайлға аз ҳаёту рӯзгор, санъату ҳунар ва маданияти мардуми Кӯҳистон дар тӯли солиёни зиёд то ба имрӯз барои мардуми ин ҷо қиссаҳои диловез мекунад. осори нафису нодир аз даврони бостон то имрӯз дар асбобҳои рӯзгор амсоли косаву табақ, кӯзаву дигар маснуоти сангину сафолӣ ба таври васеъ вомехӯрад. афзалтар аз ҳама шуғли ҳунармандони гулдаст аст ки дар кӯзаву хум ва зарфҳои фулӯзиву сангӣ мисину сафолӣ ба таври ҳайратангез ҳакокӣ шуданд. бозёфтҳои гуногун аз қарнҳои гузашта то имрӯз дар худ ҳикояҳои ҷолиби рӯзгор ва қиссаҳои ширини мардуми кӯҳманзарро маҳфуз доштанд. ашёи гуногуни рӯзгор далели ҳавсала ва завқи баланди ҳунармандони Кӯҳистон аст ва далели он аст ки ҳунари сангтарошӣ, дуретгарӣ, бофандагӣ ва чӯбтарошӣ дар қаламрави ин минтақаи баландкӯҳ ба таври васеъ роиҷ будааст. бунёдгузори осорхона омӯзгори соҳибкасб, нафари худшиносу ватандӯст Ҳамид Боронов ба шумор меравад. осорхонаи мазкур дар заминаи ёдгориҳои тарихии сершумори деҳу маҳал ва ноҳия соли 1993 ба фаъолият шурӯъ кардааст. Ҳамид Бороновро дар ноҳияи Лахш ва берун аз он чун фарди худшиносу ватандӯст мешиносанд. ӯ аз соли 1937 инҷониб ба хонандагон аз фанни таъриху ҳуқуқ сабақ медиҳад. ӯ 48 соли собиқаи корӣ дорад. ҳамид Боронов барои хизматҳои шоёнаш бо ифтихорномаҳои зиёд унвони корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва алочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардидааст. ӯро нигаҳбони таърихи зиндаи миллат ба қалам медиҳанд. тамоми бозёфту нигораҳои нодир дар ин осорхона маҳсули заҳмати ӯст. ӯ дар тӯли ин солҳо дар ин осорхонаи кӯчак бештар аз 2790 нигораҳои зиёди таърихиро ба ҳам овардааст. ҳамид Боронов ин даргоҳро муқаддас медонад, зеро дар ин ҷо осори дасти падарон ва таърихи пурпечутоби гузаштагон нуҳуфта аст. чунин як осорхонаи боҳашамат маркази ноҳияи Лахшро низ зиннат мебахшад. он осорхонаи таърихӣ кишваршиносии ноҳияи Лахш унвон мешавад. осорхонаи мазкур 3350 нигора дорад.
дар осорхона аз таърихи рӯзномаи минтақа сар карда то маҳсули дастони устои кандакор эмомиддин камоловро дидан мумкин аст. осорхонаҳо қиссагӯи таъриху тамаддун ва ҳаёту рӯзгори гузаштагон аст. донистани таърихи сарзамини хеш худ як ифтихор аст, изҳор медорад директори осорхонаи таърихи кишваршиносии ноҳияи лахш зуҳурбек маҳмудов. нигораҳое ки дар осорхонаи таърихӣ кишваршиносии ноҳияи лахш маҳфузанд, ёдгории беназири аҷдодонанд. омӯзиш ва донистани таърихи гузашта барои ҷавонон, хосан насли наврас, дар ҷодаи худшиносӣ аҳамияти калон дорад. зеро гирдоварии маводи таърихӣ, тарҷумаву тафсири сарчашмаҳо ва таҳқиқи осори илмию фарҳангӣ маҳз ба хотири бузургдошти миллат, тақвияти худшиносӣ ва ифтихори миллӣ пос доштан ва зинда кардани тамаддуни оламшумул анҷом мегирад. маърифатро сарчашмаи раванди худшиносӣ ба қалам медиҳанд. маърифату бедорӣ ва худшиносӣ аз омӯзиши таърихи гузаштагон, ҷустуҷӯю дарёфт ва таҷрибаи рӯзгор ба амал хоҳад омад. китобхонаи марказии бахши фарҳангии ноҳияи лахш бо миқдори китобҳои илмиву оммавӣ, техникӣ ва шумораи зиёди хонандагонаш далели гуфтаҳои балост. миқдори китоб дар китобхонаи марказӣ 9483 ададро ташкил дода, он бештар аз 50 сол боз фаъолият дорад. дар маҷмӯъ дар ноҳия 28 китобхона амал мекунад. фонди умумии захираҳои китоб дар тамоми ноҳия 83194 ададро ташкил медиҳад. изҳор медорад мудири китобхонаи мутамарказонидашудаи ноҳия Гулсимо Муродова. китобхона на танҳо ҷойи мувофиқ барои мутолиа, балки муҳити созгори шиносоӣ бо олами китоб, хониш, дарёфти адабиёти дилхоҳ ва дунёи бекарони илму маърифат ба шумор меравад. бале, маърифату бедорӣ ва худшиносӣ аз омӯзиши пайваста ва мутолиаи зиёди китоб ба даст хоҳад омад. китоб чун падидаи фарҳангӣ ва умдатарин нерӯи тамаддуни башарӣ барои нигоҳ доштану аз як насл ба насли дигар интиқол додани хотираи таърихӣ нақши бузург мебозад. ҳеҷ зеваре беҳтар аз фарҳанг нест, мегӯянд дар урфият. бахши фарҳанги ноҳияи лахш бештар аз 150 нафар коргарро ба ҳам овардааст. дигаргуниҳои назаррасу комёбиҳои зиёд дар соҳаҳои гуногун ки таи солҳои охир дар ноҳия ба вуқӯъ пайвастаанд, гувоҳи он аст ки дар заминаи баланд бардоштани сатҳи маънавиёту илм дар пайвастагӣ бо ҷомеаи мутамаддин эҳё ва тараққиёти иқтисодиёт ба даст омадааст, изҳор медорад мудири бахши фарҳанги ноҳияи лахш Иззатулло Ниматов. ҳамин сол дар бисёр дастовардҳои ҳамин ҷумҳуриявӣ фестивалҳо мо дар минтақа ҷойи аввалро ишғол кардем. дар тараннуми истиқлол ва дар Андалеб дар минтақа ҷойи дуюмро ишғол кардем. шукрона мекунем ки дар як фазои ободу зебову осоишта зиндагӣ мекунем ва кору фаъолият мекунем. ноҳияи лахш дорои майдони бошукӯҳ ва хеле зебои варзишист, ки дар айёми шукуфоӣ ва соҳибистиқлолии мамлакат бунёд шуда. орзуи деринаи наврасону ҷавононро ҷомаи амал пӯшонид. варзишгоҳи марказии ноҳия 5000 ҷойи нишаст дорад. алҳол дар варзишгоҳи марказӣ мактаби варзишии кӯдакону наврасони ноҳия аз рӯи намудҳои гуногуни варзиш, футболу волейбол, гӯштини миллӣ, самбо ва варзиши сабук амал мекунад.
мураббиёни соҳибкасб ба 400 нафар варзишгарони наврас дарси обутоби ба тан ва тарбияи ҷисмонӣ мегзаранд. акнун наврасони зиёд аз рӯи завқ ва варзиши писандидаи хеш ба обу тоби бадан ва дигар намудҳои варзиши зебову сабук машқу тамрин мекунанд. тамоми комёбиҳою муваффақиятҳои беназир самараи ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти комили тоҷикистон аст. акнун наврасони зиёд аз рӯи завқ ва варзиши писандидаи хеш ба обу тоби бадан ва дигар намудҳои варзиши зебову сабук машқу тамрин мекунанд. тамоми комёбиҳою муваффақиятҳои беназир самараи ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти комили тоҷикистон аст, изҳор медорад директори мактаби варзиши ноҳияи лахш хуршед изомиддинов. аввалан миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем, ки чунин варзишгоҳи замонавӣ сохта ба истифода дода шудааст. 400 нафар наврасон, ки дар инҷа машқи тамринҳо мекунанд, аз намудҳои гӯштини миллии тоҷикӣ, дзюдо, самбо, волейбол, шахмат, шашка ва ғайраҳо машқу тамрин карда истодаанд. мо шукронаи истиқлолият, шукронаи ваҳдат мекунем ва ваъда медиҳем, ки варзишгароро ба воя расонда номи ҷумҳуриро дар сатҳи байналмилалӣ баланд бардоранд. бале, тамоми ин ҳама дастоварду муваффақиятҳо аз нуру сафои истиқлол аст. маҳз бо шарофати истиқлолият ва сиёсати дурандешонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалии раҳмон, ноҳияи кӯҳистони лахш таи солҳо ба дастовардҳои бузург ноил гардид ва соҳаҳои гуногун дар ноҳия роҳи дурусти худро ёфт ва рушд кард. тавассути сиёсати хиратмандонаи сарвари давлат ва қарору қонунҳои бунёдии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми паҳлӯҳои ноҳия рӯ ба пешравӣ овард. ноҳияи лахш ба майдони бунёдкориҳо табдил ёфт. он айёми истиқлолият умри дубора ёфт. шукӯҳу шаҳоматаш афзуд. айни ҳол маркази ноҳияи лахш бо биноҳои замонавию зебояш, ки айёми соҳибистиқлолии мамлакат қомат афрохтаанд, хеле зебову нозанин аст. мардуми худшинос ва заҳматдӯсти ноҳияи лахш чун як панҷаи мустаҳкам бо ҳазорон ҳазор афроди ватандӯсту бедордил, ҷавонони худшиносу фозил, наврасони хушбахту солим, ки вуҷудашон аз меҳру муҳаббати ёру диёр саршор аст, бо нуру сафои хуршеди истиқлол рӯ ба сӯи саодату пирӯзӣ ва нишотанд.